కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము ఓపిక, ఎండ్యూరెన్స్. మన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి పందెమందు ఓపికతో పరుగు పెట్టుదము. Let us run the race that is set before us with endurance. మానవులకు ఓపిక అవసరమై ఉన్నది. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు నిరాశను కలుగజేసేవిగా ఉన్నవి, నష్టాన్ని కలుగజేసేవిగా ఉన్నవి. కృంగుదలను, బాధను, ఆయాసాన్ని, కన్నీటిని, నిస్పృహను, నిట్టూర్పును కలుగజేసేవిగా పరిస్థితులున్నవి. మీ ఒక్కరే కాదు ఇటువంటి దుఃఖకరమైనటువంటి అనుభవాల గుండా వెళుతూ ఉన్నది. భూలోకవాసులందరూ కూడా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అందుకని నేడు మానవులకు ఓపిక అవసరమైనది. మన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి పందెమందు ఓపికతో పరుగు పెట్టుదము. Let us run the race that is set before us with endurance. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాటలు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేత పిలువబడిన, ప్రత్యేకపరచబడిన యేసయ్యకు సాక్షిగా ఉండుటకు దేవుడు ఎంచుకున్నటువంటి పాత్ర అయినటువంటి అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు చెప్తున్నాడు, మన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి పందెమందు ఓపికతో పరుగు పెట్టుదము. పౌలు అనేకమైనటువంటి శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు, నిరాశాకర పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళాడు, కష్టాల గుండా వెళ్ళాడు, అవమానాల గుండా వెళ్ళాడు. ఆ పరిస్థితులన్నింటిలో కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేత ఆదరణ పొందుకున్నాడు, ఓదార్పు పొందుకున్నాడు, సహాయం పొందుకున్నాడు, విడుదల పొందుకున్నాడు, జయం పొందుకున్నాడు. అందువలన ఇంత చక్కని మాటలు పౌలు చెప్పగలుగుతున్నాడు. మేము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన ఏ ఆదరణ అయితే పొందుకుని ఉన్నామో అదే ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమలో ఉన్నవానినైనను ఓదార్చుటకు మేము శక్తి కలిగి ఉన్నాము. బికాస్ we were comforted in all our tribulation, we are now able to comfort anyone going through any kind of tribulation. If we are not comforted, how can we comfort others? If we have not gone through tribulations and trials, how we will be experiencing the comfort of Jesus Christ? Paul has gone through many trials, many tribulations, many sorrows, many humiliations, imprisonments, stoning, persecutions. In all his sorrows, Paul was comforted by Jesus Christ and received the needed strength to endure
any kind of suffering by looking unto Jesus Christ. So Paul could say, I have run my race. I have finished my race. What a wonderful testimony. Paul says we have to run the race with endurance. Because Paul has finished his race, he could say how we can finish the race that is set before us. I have finished my race with endurance by receiving comfort from Jesus Christ, by looking unto my God, by looking unto my Savior, Jesus Christ. I finished my race. I have fought a good battle. I have finished my race, and the crown of life is awaiting me. What a wonderful prophecy. Paul has knowledge of the reward that is going to receive from the Creator God, from his Master Jesus Christ, who has called him to testify regarding the true God, regarding the source of life, before the rulers, before the kings, before the Gentiles. The purpose with which God has separated Paul, chosen Paul to be his chosen vessel, was accomplished by Paul. So Paul could say, I have fought a good battle. I have finished my race. And the crown of life is awaiting me. God, my faithful Master, will crown me with the crown of life, not only to me, to all those that believed in the gospel I have preached. The crown of life is awaiting. The crown of righteousness is awaiting. Paul was given great visions, because the visions that are granted to me are so great. There is every probability that I may become proud and be lost astray. To prevent that from happening, my gracious Lord has put a thorn in my flesh, so that I will not take pride in the great revelations that are granted unto me. A thorn of flesh has been placed in my body, so that I will not become proud of the great revelations that are granted to me, the great visions, hidden things, spiritual things, permanent things, immortal things. I have seen. I have fought a good fight. I have fought a good battle. I have finished my race. For unto me the crown of life is awaiting. Not only me, to all those
that have heard the gospel that I have preached and believed in the gospel, the crown of life is awaiting. What a wonderful confidence Paul has. The moment my soul gets departed from this earthen tabernacle, I am very sure that a greater and a better dwelling is awaiting for my soul to put on. This mortal and perishable earthen tabernacle will be swallowed up by that is imperishable, and my faithful Master, Lord Jesus Christ, will crown me with the crown of life. Well done, faithful servant. You have been faithful in the little that has been entrusted to you. Inherit the kingdom that my Father has prepared for you ever since the foundations of the earth are laid. Because you are faithful in the little, because you have run the race that has been set before you with endurance for a very, very minuscule of time. Compare it to the eternity we are going to spend with our Lord in heaven, in bright mansions, in Emmanuel Gardens, where there will be no more sorrow, where there will be no more death, where there will be no more fear. Our earthly race is minuscule, is negligible. The 70-80 years is like closing our eyelid for a while and opening. We all should have this joy. We all should have this assurance. We all should have this confidence, and we should make sure that we receive the crown of life, as Paul said, not only to me, for all those that hear the gospel and believe in the gospel that we have preached, the crown of life is awaiting. This perishable will be swallowed up by imperishable. I will put on the new body that is imperishable. I will be crowned with glory. Because Paul could finish his race amidst many trials, amidst many sorrows, many disappointments, many fears, many frustrations, many humiliations, many sorrows. We all should finish our race that is set before us. I learned to be content in whatever state I am. Paul learned to be content in whatever state he was. We can have this contentment and a content heart provided we know Jesus Christ and we possess Jesus Christ as our Savior, the source of all comfort, the source of all wisdom, the source of all joy, the source of eternal life. In this world you will have tribulation, but do not be discouraged. I have overcome the world. We see all around us many
fearful circumstances, sorrowful circumstances, lack of hope, scarcity of resources, pestilences, pandemics, pollution, many problems. And all these things obviously will make us impatient. All these things will have ill effect on our health, ill effect on our thinking, thoughts, psychology, emotions, relationships. But we need to have endurance. How can we have endurance? Dearly beloved, you know the endurance of Job. Dearly beloved, you know the patience of Job. Among the 39 books in the Old Testament, Job, the book of Job, is one among the 39 books. What a wonderful thing! Job's life was included in the book of life. Is it an ordinary matter? Is it an ordinary thing? Is it a simple thing that a human being like any one of us, all his life was included in the book of life? What a wonder, what a great honor. I will honor those that honor me. Job honored God through his endurance. There has been centuries of gap between the Old Testament and the New Testament. In the Holy Bible we have 66 books. The Old Testament comprises of 39 books, with the last book being Malachi. And the New Testament comprises of 27 books, with the first book being Gospel according to Matthew. Between the last book of the Old Testament and the first book of New Testament, there has been nearly 5 centuries of silence. God did not speak. God did not speak through any of his prophets during this lengthy time. Here, one thing that man should understand is man's clock is different. God's clock is different. Man's schedule and planning is different. God's planning and schedule is different. In his sight, 1,000 years are like yesterday. We can comprehend the time scales of eternity from this verse. In his sight, 1,000 years are like yesterday. This is the eternity we are talking of. What is 70 years in comparison to 1,000 years? Just like a blink of an eye, our earthly journey will be completed. And we must make sure that we finish our race and confidently say, I have finished my race. I have fought a good battle. I have finished my race. For unto me the crown of life is awaiting. On that day my righteous Master will crown me with the crown of righteousness and crown of life, not only to me, to all those that have heard the gospel and believed in the gospel. Paul has not believed without seeing.
Thomas has not believed without seeing. Peter has not believed without seeing. All these monuments of faith, giants of faith, apostles have not become faithful unless they have seen the resurrected Christ. But those that believe without seeing are more blessed than those that believe by seeing. If you so desire, God will grant the same revelations that were granted to Paul. But those that believe without seeing are more blessed than those that believe by seeing. నేటి ధ్యానాంశము ఎండ్యూరెన్స్, ఓపిక. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు గమనించినప్పుడు వాతావరణంలోని విపరీతమైనటువంటి మార్పులు, ఎండ వేడిమి తాళుకొనలేనటువంటి ఎండలు, ఉక్కపోత, శరీరానికి ఎంతో బడలిక, అలసట, ఆయాసం, ప్రయాస. వాతావరణంలోని విపరీతమైనటువంటి మార్పులు కలుగుతున్నాయి కదా. వాతావరణంలోని మార్పులు అంటే ఎండలే కాదు, చలి కూడాను. విపరీతమైనటువంటి తాళుకొనలేనటువంటి చలి. వాతావరణంలో మార్పులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, భూకంపాలు, క్షామము, వర్షం లేనటువంటి పరిస్థితులు, భూమి తన పంటనివ్వనటువంటి పరిస్థితి, కరువులు. ఇట్లాంటి అసౌకర్యాన్ని కలుగజేసే పరిస్థితులు, అనిశ్చయతను కలుగజేసే పరిస్థితులు, దుఃఖాన్ని కలుగజేసే పరిస్థితులు, హింసాయుతమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఉగ్రవాదం, అపనమ్మకత్వం, దౌర్జన్యం, అక్రమం, అన్యాయం, బలాత్కారం, అపనిందలు, విమర్శలు, దూషణ. ఇవే కదా భూలోకంలో మనం చూస్తున్నవి. చెప్పండి, సంతోషకరమైనటువంటి వార్తలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆనందాన్ని కలుగజేసి, ఆహ్లాదాన్ని కలుగజేసి, విశ్రాంతిని కలుగజేసే వార్తలు ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవే. వార్తల్లో మనం సమాచారం విందామని పెట్టుకుంటే పలానా దేశంలో ఎంతమంది మరణించారు పెండమిక్ వలన, కరోనా వైరస్ వలన, పలానా దేశంలో ఉగ్రవాదం, పలానా దేశంలో ఎక్స్ప్లోజన్స్, బాంబ్ బ్లాస్ట్లు, రైఫిల్ షూటింగ్లు, ఆత్మహత్యలు. ఇవే కదా మనం రోజు వింటున్నది. ఆత్మహత్య చేసుకుని ప్రాణాన్ని తీసుకుంటే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయా? అట్లయితే విశ్వాస యోధులు ఎన్ని మార్లు ఆత్మహత్య చేసుకోనాలి? యోబు ఎన్ని కష్టాలు గుండా వెళ్ళాడు, ఎన్ని నష్టాలు గుండా వెళ్ళాడు, ఎన్ని శ్రమలు గుండా వెళ్ళాడు, ఎంత అనిశ్చయత గుండా వెళ్ళాడు. పౌలు ఎన్ని శ్రమలు గుండా వెళ్ళాడు. వీరందరూ కూడా మనకి సహనానికి మాదిరిగా ఉన్నారు. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి 39 పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకం యోబు గ్రంథం. చూసారా? బైబిల్ గ్రంథంలో 66 పుస్తకాల్లో, పాత నిబంధన గ్రంథంలోని 39 పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకం ప్రత్యేకంగా యోబుని గూర్చి వ్రాయబడి ఉన్నది. ఎంత ఆధిక్యత, ఎంత కృప! ఇట్లా
ఒక వ్యక్తి పేరు బట్టి ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు. ఎస్తేరు గ్రంథం, రూతు గ్రంథం, ఇంకా ప్రవక్తల పేర్లను బట్టి యెషయా గ్రంథం, యోవేలు గ్రంథం, హోషేయ గ్రంథం, జఫన్యా గ్రంథం, మలాకీ గ్రంథం, ఇట్లా ప్రవక్తల పేరును బట్టి గ్రంథాలు ఉన్నాయి. చూసారా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు. నన్ను ఘనపరచు వారిని నేను ఘనపరుస్తాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. యోబు తన యొక్క సహనం ద్వారా దేవుణ్ణి ఘనపరిచాడు కదా. అందువల్ల జీవగ్రంథంలో ఒక పుస్తకమే యోబు పేరట వ్రాయబడి ఉన్నదే. మరి మీ సంగతి ఏమిటి? మీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉన్నదా? యోబు సహనాన్ని బట్టి కొనియాడబడుతున్నాడు కదా. పాత నిబంధన గ్రంథం, క్రొత్త నిబంధన గ్రంథం మధ్య ఇంచుమించు 5 శతాబ్దాల అంటే 500 సంవత్సరాల వ్యవధి దేవుడు మాట్లాడలేదు, మౌనంగా ఉన్నాడు. ప్రవక్తలు ఎవరు దేవుని మాట చెప్పలేదు. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ప్రవక్తలు ప్రవచించినటువంటి ఆ ప్రవచనాల నెరవేర్పు క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు జననం నుండి మరలా క్రొత్త నిబంధన గ్రంథం ప్రారంభమైంది. మెస్సయ్య, రక్షకుడు, ఇమానుయేల్ దేవుడు మానవులందరినీ కూడా రక్షించడానికి వారు కోల్పోయినటువంటి మహిమను మరలా వారికి ఇవ్వడానికి దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు రూపంలో రక్తమాంసంలో పాలుపడై ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మంచి మాదిరిగా ఉన్నాడు. యోబు కంటే శ్రేష్టమైనటువంటి, యోబు కంటే ఉన్నతమైనటువంటి సహనం ఎవరు చూపించారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు చూపించారు సెలవులో. ఆయన దేవుడై ఉండి, అన్నింటికీ అధికారి అయి ఉండి, అన్నింటికీ వారసుడయండి ఎంత సహనం చూపించారు యేసయ్య. సెలవు వేయబడుతున్నా కూడా, కాళ్ళకు చేతులకు మేకులు కొట్టబడుతున్నా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంత మౌనంగా ఉన్నారు. అన్నింటినీ ఎలా సహించారు? ఎందుకని? తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి తండ్రి కుమారుని ఉద్దేశంతో భూలోకానికి పంపించారో ఆ రక్షణ కార్యాన్ని నెరవేర్చడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మౌనంగా ఉన్నారు. ప్రవక్తల పలుకులన్నీ, ప్రవక్తల వచనాలన్నీ, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ప్రవక్తలు ప్రవచించినటువంటి ప్రవచనాలన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు. నేను ప్రవక్తల మాటలను కొట్టివేయుటకు వచ్చితనని మీరు తలంచవద్దు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనుదినము దేవాలయంలో బోధించుచూ ఉన్నప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు, యాజకులు, మతాధికారులు యేసయ్యను విమర్శించారు. ధర్మశాస్త్రాన్ని నిరర్ధకం చేస్తున్నాడు, దేవదోషం చేస్తున్నాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద అనేకమైనటువంటి నిందలు మోపారు. మీరు నిందల గుండా వెళుతున్నారా? అపనిందల గుండా వెళుతున్నారా? కష్టాల గుండా వెళుతున్నారా? కన్నీటి గుండా వెళుతున్నారా? సమస్యల గుండా వెళుతున్నారా? పేదరికం గుండా వెళుతున్నారా? నిరాశ్రయులుగా ఉన్నారా? నిరుత్సాహానికి గురి కాకండి. దుఃఖపడకండి. మీరే శ్రమ గుండా వెళుతున్నప్పటికీ, ఎట్టి శ్రమ గుండా మీరు వెళుతున్నప్పటికీ మీకు ఆదరణ ఇవ్వడానికి, ఓదార్పు ఇవ్వడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు. అందుకనే పౌలు చెప్తున్నాడు కదా, మేము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన ప్రతి సమస్యలో కూడా ఆదరణ పొందుకున్నాం కనుక ఎట్టి శ్రమలో ఉన్న వారికైనా మేము ఆదరణ ఇవ్వడానికి మేము ఇప్పుడు శక్తిమంతులంగా ఉన్నాము అని పౌలు చెప్తున్నాడు. పౌలు సమయంలో
యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నారా చెప్పండి? శరీరంతో ఉన్నారా? పౌలు ఏమని చెప్తున్నాడు? మేము ఎట్టి శ్రమలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన మేము ఆదరణ పొందుకున్నాం, ఓదార్పు పొందుకున్నాం గనుక ఎట్టి శ్రమలో ఉన్నవారినైనా కూడా మేము ఓదార్చడానికి, బలపరచడానికి, స్థిరపరచడానికి శక్తిమంతులముగా ఉన్నామని పౌలు ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాడు? ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చక్కగా పౌలు చూడగలుగుతున్నాడు కదా. అందుకనే కదా క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఇంచుమించు సగం కంటే ఎక్కువ పుస్తకాలు పౌలు రాశాడు. ఇంచుమించు 14 పుస్తకాలు అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు రాశాడు. ఎందుకని రాయగలిగాడు పౌలు అట్లా? ఆయన రాసినటువంటి సామాన్యమైనటువంటి ఉత్తరాలు, పత్రికలు జీవ గ్రంథంలో చోటు చేసుకున్నాయే. క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో, బైబిల్ గ్రంథంలో సామాన్యమైనటువంటి ఉత్తరాలు, పౌలు వ్రాసినటువంటి సంఘానికి వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాలు బైబిల్ గ్రంథంలో విలువైనటువంటి పుస్తకాలు అయిపోయినాయే. చూచారా? మీరు సామాన్యులే కావచ్చు, మీరు అల్పులే కావచ్చు, ఏ యోగ్యత లేనటువంటి వారు కావచ్చు, గణహీనులే కావచ్చు, పేదరికంలో ఉండవచ్చు, సమస్యల్లో ఉండవచ్చు, కన్నీటిలో ఉండవచ్చు, నిరాశ్రయులుగా ఉండవచ్చు, నిరుద్యోగులుగా ఉండవచ్చు. కానీ మీరు యేసుక్రీస్తు తట్టు తిరిగినప్పుడు, ఆయన వెంబడించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మిమ్మల్ని ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి ఎక్కించేవానిగా ఉన్నాడు. దావీదు అదే చెప్తున్నాడు కదా, ప్రభువా నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకు నన్ను ఎక్కించుము. దావీదు కేవలం సామాన్యుడిగా ఉన్నాడు. యెషయి కుమారులు అందరిలో కూడా మిగుల చిన్నవానిగా ఉన్నాడు. తన యొక్క అన్నలందరూ కూడా సౌలు యొక్క సైన్యంలో మంచి అధికారంలో ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు కలిగి ఉన్నారు. దావీదుకి ఏ ఉద్యోగం లేదు. దావీదును తండ్రి అతనుకున్నటువంటి గొర్రెల మందను కాయమని గొర్రెలను అప్పగించాడు. అయితేనేమి తన తండ్రి అప్పగించినటువంటి ఆ కొంచెం పనిలో దావీదు నమ్మకస్తునిగా ఉండుట దేవుడు చూచాడు. దావీదు తన పరుగు చక్కగా పరుగు పెట్టుట దేవుడు చూచాడు. మీకు అప్పగించబడినటువంటి బాధ్యతలు మీరు సక్రమంగా నెరవేరుస్తున్నారా? తల్లిదండ్రులైతే పిల్లల్ని పెంచే పెంపక విషయంలో, పిల్లల్ని ప్రేమించే విషయంలో, పిల్లల అవసరతలు తీర్చే విషయంలో, పిల్లల బాగోగులు చూచే విషయంలో మీకు ఇవ్వబడినటువంటి పరుగు మీరు సరిగా నెరవేర్చవలసినటువంటి వారై ఉన్నారు. బిడ్డలైతే తల్లిదండ్రుల పట్ల భయభక్తులు కలిగి తల్లిదండ్రులు చెప్పినటువంటి మాట విని తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండవలసినటువంటి వారై ఉన్నారు. తమ భవిష్యత్తు పట్ల దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలు నెరవేర్చవలసినటువంటి వారై ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు, అన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు బైబిల్ గ్రంథంలో కావాల్సినటువంటి మంచి ఉపదేశాలు ఉన్నాయి. బోధకులు ఎట్లా ఉండాలి, తల్లిదండ్రులు ఎట్లా ఉండాలి, బిడ్డలు ఎట్లా ఉండాలి, అధికారులు ఎట్లా ఉండాలి, రాజులు ఎట్లా ఉండాలి, అందరికీ తగినటువంటి జ్ఞానాన్ని కలుగజేసే మంచి ఉపదేశాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి. నేడు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు నిరాశను కలుగజేసేవిగా ఉన్నవి, నిస్పృహను కలుగజేసేవిగా ఉన్నవి, కష్టాన్ని, కన్నీటిని, దుఃఖాన్ని, నష్టాన్ని కలుగజేసేవిగా ఉన్నవి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎట్లా మనం ఆదరణ పొందుకొనగలం, ఎట్లా కావాల్సినటువంటి ధైర్యాన్ని పొందుకోగలం, ఎట్లా కావాల్సినటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని పొందుకొనగలం? వార్తాపత్రికలు చూస్తే, న్యూస్ ఛానల్స్ చదువుతుంటే, వింటుంటే ఏమన్నా శుభవార్తలు ఉన్నాయా? ఏమన్నా మనోల్లాసాన్ని కలుగజేసేవి, ఆనందాన్ని కలుగజేసే వర్తమానాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఇదిగో లోకమంతటికి కలుగబో మహా సంతోషకరమైనటువంటి శుభవర్తమానమును మేము మీకు తెలియజేయుచున్నాము. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. ఈయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుడు మీకున్నాడు. మీరు ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారా? నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారా? జీతభత్యాలు లేనటువంటి వారిగా ఉన్నారా? శరీరంలో మరణకరమైనటువంటి వ్యాధి ఉన్నదా? వైద్యం చేయించుకోవడానికి ఆర్థికమైనటువంటి స్తోమత లేకుండా ఉన్నదా? మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా నిరాశకు చోటివ్వద్దు, కృంగుదలకు చోటివ్వద్దు, భయానికి చోటివ్వద్దు, అధైర్యపడవద్దు.
పౌలు చక్కగా చెప్తున్నాడు కదా, నేను అనేకమైనటువంటి ఉపద్రవాల గుండా వెళ్ళాను, కష్టాల గుండా వెళ్ళాను, కన్నీటి గుండా వెళ్ళాను, శ్రమల గుండా వెళ్ళాను, కొరడాలతో కొట్టబడ్డాను, రాళ్లతో కొట్టబడ్డాను, చెరసాల్లో వేయబడ్డాను. ఎందు నిమిత్తమో? ఏమైనా తప్పు చేశాడా, దోషం చేశాడా, అపరాధం చేశాడా, అన్యాయం చేశాడా, ఎవరి దగ్గర దొంగతనం చేశాడా, దోచుకున్నాడా, ఎవరికైనా కీడు చేశాడా, నష్టం చేశాడా? లేదే. మేలు చేసి కీడును అనుభవించాడు. మేము మంచివారంగానే ఉన్నామే, మేము ఎవరికి అపాయం చేయలేదు, ఎవరికి నష్టం కలుగు చేయలేదు, ఎవరికి కీడు కలుగు చేయలేదు, ఎవరికి ఏ బాధ కలుగు చేయలేదు, మాకెందుకు శ్రమ వచ్చింది, మాకెందుకు కష్టం వచ్చింది అని అనేకులు ప్రశ్నించేవారిగా ఉన్నారు. మేలు చేసి కీడును అనుభవించుట మేలు. ఎందుకొరకే కదా మీరు పిలువబడి ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరికైనా కీడు చేశారా? గురుడి వారి కన్నులు తెరిచారు, మోగవారికి మాట్లాడడానికి శక్తినిచ్చారు, కుష్ఠ రోగుల్ని తాకి స్వస్థపరిచారు, ఆకలితో ఉన్నవారే ఆకలి తీర్చారు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నటువంటి వారికి జ్వరం నుంచి విడుదల ఇచ్చారు, పక్షవాయువు గల వారిని బాగు చేశారు, మరణించినటువంటి వారిని సమాధిలో నుంచి లేపారు. ఇన్ని అద్భుతాలు, ఇన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు చూసినటువంటి మనుష్యులే తమ హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుని, వీడు దేవదూషణ చేస్తున్నాడు, దేవుని నామాన్ని దూషిస్తున్నాడు, దెయ్యముల అధిపతి అయినటువంటి బెయల్జెబూలు చేత దెయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు, అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొడుతున్నాడు. యేసయ్య మేలే చేశారు, మేలు చేసి కీడు అనుభవించలేదా? ఎన్ని నిందల గుండా వెళ్ళారు, ఎన్ని నిష్ఠూరాల గుండా వెళ్ళారు, ఎన్ని అపనిందల గుండా వెళ్ళారు. ఏ దాసుడునో యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాదు. ఇంటి యజమానుని బెయల్జెబూలు, దెయ్యం పట్టినవాడు అని ఈ మనుష్యులు అంటే, అతని యొక్క దాసులను కూడా మరి నిశ్చయంగా అంటారు కదా. కాబట్టి నిందల గుండా వెళ్ళినప్పుడు, శ్రమల గుండా వెళ్ళినప్పుడు, నష్టాల గుండా వెళ్ళినప్పుడు, కష్టాల గుండా వెళ్ళినప్పుడు, కన్నీటి గుండా వెళ్ళినప్పుడు కృంగిపోవద్దు, ఆగిపోవద్దు. ఆగిపోక సాగిపోండి. కష్టం కలిగింది, నష్టం కలిగింది, లేమి కలిగింది, అపనింద కలిగింది, తిరస్కారం కలిగింది, నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను, మరణిస్తాను, నాకెవరు లేరు అని మరణం తట్టు పరిగెడితే దానివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా? ఎవరికి నష్టం? ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయా? ఆత్మహత్య దేవునికి ఎంతో దుఃఖాన్ని కలుగజేసేది. ఒక వ్యక్తిని బలాత్కారం చేసి, హింస చేసి చంపుట ఎంత దేవుని దృష్టిలో పాపమో, ఒక వ్యక్తి తనంతటి తాను తన ప్రాణానికి హాని కలుగు చేసుకోవడం, ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కూడా అంతే పాపం. ఆత్మహత్య చేసుకుంటే శరీరం నుంచి ఆత్మ వేరైపోతుంది. మరి ఆత్మకు నివాసం ఎక్కడుంది? ఆ ఆత్మ ఎక్కడ నివసిస్తుంది? నివాసం లేక ఆత్మ నీరు లేని చోట సంచరిస్తూ వేదనలో ఉంటుంది, దుఃఖంలో ఉంటుంది. దేవుని సన్నిధికి దేవుడు మనల్ని పిలుచుకునేంత వరకు మనం వేచి ఉండాలి. దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి పందెంలో ఓపికతో పరుగు పెట్టాలి. దేవుడు మనల్ని ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భూలోకాన్ని పంపించారో ఆ ఉద్దేశం మనం నెరవేర్చాలి. పౌలు చెప్పినట్లుగా మనం చెప్పగలగాలి, మంచి పోరాటం పోరాడి తిని నా పరుగు తుదముట్టించి తిని, ఇక నా కొరకు జీవ కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది. మన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవునికి మనం నమ్మకస్తులముగా ఉండాలి. దేవుడు మనల్ని భూలోకంలో ఎందు నిమిత్తము సృజింపజేస్తారో ఆ ఉద్దేశాలను మనం నెరవేర్చాలి. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో, నేను ఎక్కడికి వెళుతున్నానో నాకు తెలియను. ఐ నో ఫ్రమ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ కమ్ అండ్ ఐ నో ఫ్రమ్ టు వేర్ ఐ am going. Jesus Christ so clearly told. Do you know from where you have come and where you are going? Do you know in what race you are? Do you know what is the purpose of God in your life? Are you running your race or have you stopped? We should not stop. Let us run the race that is set before us with endurance. Dearly beloved, we know the patience of Job. Where we see this verse in the New Testament after many centuries of Job's dwelling on the earth,